गुरु परम ब्रह्म महिमालेख महाब्रह्म महिमालेख शून्य ब्रह्म महामहिमालेख लेख लेख। सज्जन ज्ञानी भक्त वृंद आज देखंतु उत्कलर पुण्यभूमि भारत जम्बूद्वीप विश्व प्रसिद्ध महिमा धामर महिमा महोत्सव। ये महिमा धामर विश्व प्रसिद्ध ध्वनि मंदिर दृश्य। ये विश्व प्रसिद्ध ध्वनि मंदिर चतुर्पार्श्वे महिमा महाप्रभुंक आज्ञानुक्रमे स्थापन होइथिबा ब्रह्मध्वनिर दृश्य। ब्रह्मध्वनिर दृश्य को देखंतु। ब्रह्मध्वनि दर्शन करी जन्म जन्मांतर कलुषितरू मुक्त होन्तु। ये देखंतु वर्तमान जो दृश्य देखुचंती ए हेउछि विश्व प्रसिद्ध महिमा धामर महिमा सागर ध्वनि मंदिर। एई ध्वनि मंदिर चतुर्पार्श्वे महिमा महाप्रभुंक आज्ञानुक्रमे ब्रह्मध्वनि स्थापन होइथिबा ध्वनि आज चतुर्पार्श्वे प्रज्वलन हेउछि। एई ध्वनि की ब्रह्म अवधूत बाबा महोदय माने चतुर्पार्श्वे जागिछंती। भीम भईंको भाषारे जागिछंती ब्रह्म अग्नि अलेख कुंडे धाप देउछंती एक ईशो ब्रह्मांडे ब्रह्म बेनी भाग कला अधे ब्रह्मांड रचिला गुप्त होई रहिछि आहुरी खंडे एक ब्रह्म रूप गोटी चाहा चक्षु जीव फिटी जहा मु देखिछि किस कहिबि तुंडे। सज्जन भक्तवृंद जहा दृश्य हेउछि नेत्रे जहा देखुछंती ताकू वर्णना करि हेबो नाही। ए होछि अवर्ण्य धाम महिमा धाम विश्व प्रसिद्ध महिमा धाम। ए विश्व प्रसिद्ध महिमा धाम रे सत्य सागर ध्वनि मंदिर अछि। एई सत्य सागर ध्वनि मंदिर रे चतुर्पार्श्वे ए देखंतु ब्रह्मध्वनि प्रज्वलन हेउछि। एई ब्रह्मध्वनि रे अगणित कोण अनुकोणरू आसीथिबा श्रद्धालु भक्तवृंद साथी रे आनिथिबा घृत नड़िया चंदन कदली झुणा धूपकाठी इत्यादि को ब्रह्मध्वनि रे बाबा महोदय माने आहुति देउछंती। विश्व कल्याणर मंगलार्थे महाप्रभुंक पाखरे प्रार्थना करुछंती। ए देखंतु विश्व प्रसिद्ध ध्वनि मंदिर। ए ध्वनि मंदिर गर्भगृह भितरे अखंड ब्रह्मध्वनि प्रज्वलन हेउछि। ए महिमा धाम स्थापन हेला दिन ठारू एही सत्य सागर ध्वनि मंदिर गर्भगृह भितरे अखंड ध्वनि स्थापन होइछि। अद्यावधि से अखंड ध्वनि अखंड भाव रे जळुछि। सेही अखंड ध्वनि मंदिर रे त्रिसंध्या नीति हुए। ए त्रिसंध्या नीति कहिले कि प्रातः ब्राह्म मुहूर्त मध्याह्न ब्राह्म मुहूर्त सायं ब्राह्म मुहूर्त। एही ब्राह्म मुहूर्त त्रिसंध्या नीति रे ए मंदिर गर्भगृह भितरे थिबा अग्नि लागि रहिबा पाई चंदन काठ झुणा घृत नड़िया कदली कर्पूर चुआ चंदन इत्यादि को जोगाई दिया जाय थाए। एई मंदिर गर्भगृह भितरे केवल ब्रह्मावधूत बाबा महोदय माने नीति करंती। ये ब्रह्मावधूत बाबा महोदय माने त्रिसंध्या नीति सारी शरण दर्शन शेष करी आश्रम मानकरे विश्राम नियंती। आज देखंतु ए महिमा धाम विश्व प्रसिद्ध महिमा धाम रे विश्व प्रसिद्ध महिमा महोत्सव चल चंचल होई उठिछि। ए महिमा धामर ध्वनि मंदिर चतुर्पार्श्वे ब्रह्म अग्नि प्रज्वलन हेउछि। श्रद्धालु भक्त माने आनिथिबा नड़िया चंदन कदली घृत झुणा
ଧୂପକାଠି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନିରେ ବାବା ମହୋଦୟ ମାନେ ଆହୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେମିତି ରହିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ସ୍ଥାପନ କରି ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଏ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ଜାଗି ରଖିବାକୁ। ଏଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନିକି ସନ୍ଥମାନେ ଜାଗିଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିମାଧାମ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସତ୍ୟସାଗର ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେଉଅଛି। ଏହି ଧ୍ୱନିକି ଦର୍ଶନ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଜନଜଗତ ନିଜ ନିଜର ମାନସିକକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜର ପାପ ବତାସକୁ ବ୍ରହ୍ମ ନଳରେ ଦହନ କରୁଛନ୍ତି। ପାପ ପଡ଼ିବ ବ୍ରହ୍ମରେ, ନାମ ଲେଖ ଧର୍ମରେ, ଏ କଥା ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆନନ୍ଦମୟ ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି କି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପର କଳୁଷକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ପଥରେ ନିଅନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ପଥରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ପଥରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦମୟ ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର, ଏ ସତ୍ୟସାଗର ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ଏକମାତ୍ର ଏ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଢେଙ୍କାନାଳ ମହିମାଧାମ ଜୋରନ୍ଦା। ଆକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଏଭଳି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ହେ ସଜ୍ଜନ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଏକ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଅଲେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ଶରଣ ପଶନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା ଚିନ୍ତନରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ, ଏକ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଯେବେ ସ୍ମରେ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ବିହରେ, ଆତ୍ମାକୁ ନ ଚିହ୍ନିଲୁ ଅନ୍ଧ ତୁ କାହୁଁ ପାଇବୁ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆତ୍ମା ଚିନ୍ତନେ ମନ ସ୍ଥିର, ସତ୍ୟ କହନ୍ତି ସତ୍ୟ ଗିର। ହେ ସଜ୍ଜନ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିମା ଧାମରେ କେବଳ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଜ୍ଞାନୀ ଜନମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାର ଭାବକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଭାବକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଏହି ପବିତ୍ର ପରମଧାମ ମହିମା ଧାମରେ ସେହିମାନେ ଆଜି ପ୍ରବେଶ କରି ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଏକ ଲେଖ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗରେ ଶରଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆନନ୍ଦ ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିମା ଧାମ ସତ୍ୟ ସାଗର ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ସଜ୍ଜନ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଏ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହିପରି ଧ୍ୱନି ଲାଗିଛି। ବ୍ରହ୍ମାବଧୂତ ବାବା ମହୋଦୟ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ଜାଗିଛନ୍ତି। ଏ ଅଖିଳ ଜଗତର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଘୃତ ନଡ଼ିଆ ଚନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମହିମା ଧାମକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ପାରିବାରିର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳାର୍ଥେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ହେ ମହିମା ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ମୋ
জীবন পছে নরকে পড়ি থাউ জগত উদ্ধার হেউ। সজ্জন জ্ঞানী ভক্তবৃন্দ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମାନବ ଜନ୍ମ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ। ଏଣୁ ଏ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ସନ୍ଥଜନମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ, ସନ୍ଥଜନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସନ୍ଥଜନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଆମ ମାନବ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ, ମାନବ ଜନ୍ମ ସଫଳ ହେବ, ମାନବ ଜନ୍ମର ମାନବିକତା ବିକାଶ ହେବ। ଏଣୁ ଏ ଭାରତ ଭୂମି ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଉଦୟ ହୋଇଥିବା ବା ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମ ହେଉଛି ମହିମା ଧର୍ମ। ମହିମା ଧର୍ମ ହେଉଛି ମାନବର ଧର୍ମ। ଏ ମାନବର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଜଗତର ଧର୍ମ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ।